Hello students, in that video we are going to study the second chapter, that is systematic of living organism. In a previous video we see the first kingdom, that is kingdom Monera. Later on we see the second kingdom, that is Protista. Kingdom Protista. In that kingdom Protista, all living organisms are unicellular eukaryotic. Unicellular eukaryotic. Unicellular means ekpeshia. Eukaryotic means means true. Nucleus. True. And karyon means nucleus. Eukaryotic means true nucleus. You know that the structure of nucleus, the nucleus having nuclear membrane, later on nucleolus, as well as it contains the chromatin material. This is called as true nucleus. तुम्ही 9वी किंवा 10वीला शिकला असाल प्लांट आणि ॲनिमल सेल्स, त्याच्यामध्ये तुम्हाला असा सर्क्युलर न्यूक्लियस तुम्ही पाहिला असेल की ज्याच्यामध्ये न्यूक्लिओप्लाझम, न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन, न्यूक्लिओलस असं काही सगळं काही असतं. त्याला आपण काय म्हणतो? True nucleus. And such a type of nucleus is present in the eukaryotic organism. For example, plants, animals, fungi, etc. The organisms which are present in kingdom Protista, they are unicellular eukaryotic. Later on, this kingdom Protista is connecting link between kingdom Monera and kingdom Fungi, Animalia and plants. Remember this sentence. Kingdom Protista is the connecting link between kingdom Monera, kingdom Fungi, Animalia and plants. See this diagram. Kingdom Monera is present at the base of this diagram. या diagram मध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर या बेसला काय दाखवलं आपण? किंगडम मोनेरा दाखवलं की ज्याच्यामध्ये ऑर्गॅनिझम्स कसे आहेत? युनिसेल्युलर प्रोकॅरियोटिक. Later on, kingdom Protista. Kingdom Protista consists the unicellular eukaryotic organism, while plantae, fungi and animalia contain multicellular eukaryotes. म्हणजे जर तुम्ही पाहिलं तर प्रोटिस्टामध्ये युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम आहेत, त्याचबरोबर युकॅरियोटिक म्हणजेच हे युकॅरियोटिक कॅरेक्टर कुणाचं आहे? तर या 3 किंगडमचा आहे. म्हणजेच मोनेरा आणि प्लांटी, फंजाय आणि ॲनिमालिया यांना जोडणारा दुवा म्हणजे कोण आहे? तर हा किंगडम प्रोटिस्टा. सो इट इज कॉल्ड ॲज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किंगडम मोनेरा अँड द किंगडम फंजाय, ॲनिमालिया अँड प्लांट्स. लॅटर ऑन, किंगडम प्रोटिस्टा consist different types or different groups. For example, plant-like protist, animal-like protist, euglenoids, dinoflagellates, and fungi-like protist. They are also called as slime molds. म्हणजे काय? किंगडम प्रोटिस्टामध्ये आपल्याला हे वेगवेगळ्या प्रकारामधले ऑर्गॅनिझम शिकायचे आहेत. ऑल दीज आर द युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम. आता इथं खाली काय लिहिलेलं आहे पहा? ॲटोट्रॉपिक. हे जे 2 ॲनिमल्स किंवा हे जे 2 ऑर्गॅनिझम्स पाहतोय आपण या ग्रुपमधले ऑर्गॅनिझम्स, तिथं काय लिहिलं आपण? ॲटोट्रॉपिक. दॅट मीन्स दिस ऑर्गॅनिझम शोज द ॲटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. दॅट इज दे सिंथेसाइज देअर ओन फूड मटेरियल लाईक अ प्लांट्स. लेटर ऑन, डायनोफ्लाजेट्स and fungi like protists, they are called as heterotrophic mode of nutrition. That is, they do not synthesize their own food material. They depends upon other organisms. हे स्वतः अन्न तयार करत नाहीत, दुसऱ्यावरती अवलंबून असतात अन्नासाठी. Euglenoids, they shows the mixotropic type of nutrition. Mixotropic means when sunlight is present, these euglenoids synthesize their own food material with the help of photosynthetic pigments. When sunlight is absent, ज्यावेळेस सूर्यप्रकाश नसतो त्यावेळेस काय करतात? These animals eat other organisms.
सूर्यप्रकाश नसला की हे जे ऑर्गॅनिझम्स आहेत ते काय करतात, दुसऱ्या ऑर्गॅनिझमला खातात. म्हणजेच काय, दोन्ही प्रकारचे ऑटोट्रॉपिक आणि हेटेरोट्रॉपिक दोन्ही प्रकारचं ते न्यूट्रिशन दाखवतात, म्हणून त्यांना काय म्हणायचं, मिक्झोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. लेट अस नाव सी these all group in details. First of all, plant like protist. Plant like protist. Plant like protist, they are also termed as chrysophytes. They are also called as chrysophytes. That is microscopic photosynthetic. Microscopic and photosynthetic. Chrysophytes याच्यामध्ये पहा, ह्या प्रोटिस्ट, प्लांट लाईक प्रोटिस्ट म्हणजे हे जे काही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत, दे शोज द सम कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट्स. दिस प्लांट लाईक प्रोटिस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज क्रायसोफाइट्स. दे आर मायक्रोस्कोपिक. That means see under the microscope. Photosynthetic. Photosynthetic means they synthesize their own food material with the help of photosynthetic pigments. They are called as major or chief producers in ocean. Chief म्हणजे मुख्य, मेजर म्हणजे जास्त प्रमाणात. They are major or chief producers in ocean म्हणजे समुद्रामध्ये जास्त प्रमाणामध्ये फोटोसिंथेसिसचं काम करणारे कोण असतात, तर हे प्लांट लाईक प्रोटिस्ट. दे आर कॉमनली टर्म्ड ॲज फायटोप्लॅन्क्टॉन्स. दे आर टर्म्ड ॲज फायटोप्लॅन्क्टॉन्स. फायटो मीन्स प्लांट लाईक अँड प्लॅन्क्टॉन्स मीन्स दे फ्लोज विथ वेव्ज. म्हणजे काय, हे जे काही प्लांट लाईक ऑर्गॅनिझम्स आहेत ते काय करतात, वेव्ज. वेव्ज म्हणजे काय, ज्या समुद्राच्या लाटा असतात त्या लाटांबरोबरच ते काय होतात, मूवमेंट त्यांची दाखवतात. म्हणजेच त्यांच्यामध्ये दे गो विथ वेव्ज. म्हणजेच म्हणून त्यांना काय म्हणायचं, फायटोप्लॅन्क्टॉन्स. फायटो मीन्स प्लांट अँड प्लॅन्क्टॉन्स मीन्स दे फ्लोज विथ वेव्ज. प्लांट लाईक प्रोटिस्ट त्याच्यामध्ये जर आपल्याला एखादं एक्झाम्पल पाहायचं म्हटलं तर ते कुठलं आहे, डायटम्स. म्हणजेच काय, दिस प्लांट लाईक प्रोटिस्ट दे आर मोस्टली डायटम्स. आता डायटम्स म्हणजे काय पाहूया आपण. डायटम्स, बॉडी ऑफ द डायटम्स इज मेड अप ऑफ 2 सोप बॉक्स लाईक फिटिंग विथ सिलिका कव्हरिंग. तर सोप बॉक्स म्हणजेच साबणाचा बॉक्स तुम्हाला माहिती आहे पहा, आपण एक सिंगल पाहतो, परंतु सोप बॉक्स किंवा आपण चपलांचा बॉक्स आणतो पहा, एक खाली असून त्याच्यावरती वर पॅक करणारं कव्हरिंग असतं. म्हणजे असं एक आतल्या बाजूला आणि एक वरच्या बाजूला अशा पद्धतीने सोप बॉक्स तुम्ही पाहिला असेल. साबणाचा बॉक्स असतो पहा, त्याच्यामध्ये 2 कव्हरिंग असतात. मेड अप ऑफ 2 बॉक्स लाईक फिटिंग विथ सिलिका कव्हरिंग. म्हणजे हे जे काही कव्हरिंग आहे डायटम्सचं त्यांच्यामध्ये काय असतं, सिलिका असतं. दॅट मीन्स सिलिका इज एम्बेडेड इन सेल वॉल. म्हणजे थोडक्यात आपण काय म्हणूया, या डायटमची जी सेल वॉल आहे त्याच्यामध्ये काय असतं, सिलिका असतं, SiO2. and this silica is very hard. When diatoms becomes dead or when not eaten by other organisms, they get deposited or settled down below the ocean, forms diatomaceous earth by breaking the silica shells. म्हणजे काय होतं पहा, इथं काय एक शब्द आलाय पहा, डायटॅमॅशियस अर्थ. म्हणजे काय आहे, ज्यावेळेस हे डायटम्स डेड होतात किंवा कोणीच जर त्यांना खाल्लं नाही तर त्यांचं काय होतं, दे गेट डिपॉझिटेड ऑर सेटल्ड डाऊन बिलो द ओशन. मग ते समुद्राच्या तळाशी जातात आणि काय तयार होतं, तर डायटॅमॅशियस अर्थ तयार होतं. कशामुळे तयार झाले हे, बाय ब्रेकिंग द सिलिका शेल्स. म्हणजेच डायटमचे जे कव्हरिंग आहे सिलिकाचं त्याचं ब्रेकडाऊन होतं. म्हणजे थोडक्यात ही कव्हरिंग काय होतं, ब्रेकडाऊन होतं आणि त्याच्यामधलं जे सिलिका आहे ते डिपॉझिट होतं समुद्राच्या तळाशी आणि एक असा पदार्थ तयार होतो
किंवा सबस्टन्स तयार होतो, त्याला नाव दिले त्यांनी डायॲटॅमॅशियस अर्थ. फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डायॲटॅमॅशियस अर्थ रिक्वायर्स सो मेनी इयर्स. आणि हे तयार होण्यासाठी खूप वर्ष लागतात, लगेच काही तयार होत नाही, त्याच्यासाठी खूप वर्ष लागतात. तिथे लिहिले पाहिजे, आपण ओशन काढलाय छोटासा आणि त्याच्यामध्ये हे असं डिपॉझिशन दाखवले सिलिकाचं, म्हणजेच डायॲटॅमॅशियस अर्थ. आता इथे जर तुम्ही पाहिलं तर तुमच्या लक्षात येईल पहा, हे डायॲटॅमॅशियस अर्थ आहे. समुद्राच्या तळाशी आपल्याला अशी पांढरी पावडर पाहायला मिळते. तर त्याच्यामध्ये इट इज अ ग्रॅन्युलर पावडर लाईक सबस्टन्स. इट इज ग्रॅन्युलर पावडर लाईक सबस्टन्स म्हणजे पावडर सारखं दिसतंय तुम्हाला. हे कशासारखं आहे तर हे पावडर सारखं दिसतंय पहा, म्हणजेच त्याला काय म्हणतात, डायॲटॅमॅशियस अर्थ. मग याचा उपयोग कशासाठी केला जातो या पावडरचा? दिस डायॲटॅमॅशियस अर्थ युज्ड इन पॉलिशिंग अँड फिल्ट्रेशन. हे कशासाठी वापरलं जातं? पॉलिशिंग अँड फिल्ट्रेशन. दिस इज डायॲटॅमॅशियस अर्थ. आणि डायटम्स कसे दिसतात ते आपण बघूया जरा. डायटमची डायग्राम आपण पाहूया जरा 2 मिनिटं. ठीक आहे, तर डायॲटॅमॅशियस अर्थ तुम्ही पाहिला. त्याच्यानंतर आपल्याला पुढे पाहायचे ॲनिमल लाईक प्रोटिस्ट. ॲनिमल लाईक प्रोटिस्ट दे आर ऑल्सो टर्म ॲट प्रोटोझोअन्स. ॲनिमल लाईक प्रोटिस्ट दे आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज प्रोटोझोअन्स. ॲनिमल लाईक म्हटले पहा, म्हणजेच काय, या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये तुम्हाला काय दिसतील, ॲनिमल्स लाईक कॅरेक्टर्स दिसणार आहेत. इथं काय लिहिले पहा, दे लॅक द सेल वॉल. म्हणजे त्याच्यामध्ये काय नसतं, सेल वॉल नसतं. आपल्याला माहिती आहे ॲनिमल सेलमध्ये सेल वॉल, पेशी भित्ती काय नसते. तसंच या पण ॲनिमल लाईक प्रोटिस्टमध्ये पण सेल वॉल नसणार आहे. दे आर हेट्रोट्रॉप्स. हेट्रोट्रॉप्स आपल्याला माहिती आहे ॲनिमल्स काय करतात, स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करू शकत नाहीत, म्हणून आपण त्यांना काय म्हणतो, हेट्रोट्रॉप्स. म्हणजे हे पण काय असणार आहे, दे शोज द हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. लॅटर ऑन दे आर प्रिमिटिव्ह ॲनिमल फॉर्म्स. हे जे काही ॲनिमल लाईक प्रोटिस्ट आहेत ते जुन्या पद्धतीचे ॲनिमल्स आहेत असं आपण म्हणूया. प्रिमिटिव्ह म्हणजे वेल नॉट डेव्हलप्ड लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम किंवा वेल नॉट डेव्हलप्ड ॲनिमल्स आहेत. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये ॲनिमल लाईक प्रोटिस्ट ऑर प्रोटोझोन्स दे आर अगेन क्लासिफाईड इंटू 4 टाईप्स. ह्या ॲनिमल लाईक प्रोटिस्टमध्ये आपल्याला परत आणखीन 4 टाईप्स पाहिजेत पहा. ॲमिबॉइड प्रोटोझोन्स, फ्लॅजिलेटेड प्रोटोझोन्स, सिलिएटेड प्रोटोझोन्स अँड स्पोरोझोन प्रोटोझोन्स. खूप सोपे आहेत हे प्रकार, फक्त 2-2 ओळीमध्ये त्याची डिस्क्रिप्शन आपल्याला पाहायचं आहे. तर ॲमिबॉइड प्रोटोझोन्स म्हणजे काय किंवा त्याच्या पुढचे जे टाईप्स आहेत ते काय आहेत आपल्याला पाहायचंय पहा. तर ॲमिबॉइड प्रोटोझोन्स, ॲमिबॉइड प्रोटोझोन्स, ॲमिबॉइड इथे लक्षात येते अमिबा आहे पहा. ठीक आहे, म्हणजेच याचं एक्झाम्पल काय असणार आहे, अमिबा. आणि अमिबामध्ये तुम्हाला माहिती आहे एक कॅरेक्टर असते पहा, सिडोपोडिया इज ॲक्ट्स ॲज अ लोकोमोटरी ऑर्गन. सिडोपोडिया, सिडो मीन्स फॉल्स, सिडो मीन्स फॉल्स. फॉल्स म्हणजे काय, खोटारडा. सिडो म्हणजे काय, फॉल्स, खोटारडा. पोडिया मीन्स फिट म्हणजे काय, पाय. म्हणजे काय, ह्याच्यामध्ये आपल्याला खोटे पाय असतात असं आपण म्हणूया. पण अमिबा तुम्ही एक्झाम्पल पाहिलंच आहे अमिबाचं. तर फ्री लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. दुसरं एक्झाम्पल काय, एंटामिबा. एंटामिबा इट इज एंडो पॅरासायटिक. तुम्हाला अमिबा तुम्ही पाहिला आहे. ठीक आहे, याच्यामध्ये आपण हा अमिबा आहे पहा, दिसतंय तुम्हाला सगळ्यांना, हा तुम्ही पाहिलेला आहे. तर याच्यामध्ये दीज आर द सिडोपोडिया. हे काय आहेत, त्याच्या सिडोपोडिया आहेत. म्हणजेच काय, छदमपाद असं आपण म्हणतो पहा, म्हणजेच खोटे पाय आहेत या अमिबामध्ये असं आपल्याला म्हणता येईल. आणि दुसरे एक्झाम्पल त्याचं काय आहे तर एंटामिबा. एंटामिबा इट इज एंडो पॅरासायटिक. एंडो मीन्स इनसाइड,
पॅरासायटिक मीन्स डिपेंड्स ऑन अदर फॉर गेटिंग फूड मटेरियल, म्हणजे हा शरीरामध्ये आढळणारा ऑर्गॅनिझम आहे. एंडो म्हणजे इनसाइड, शरीरामध्ये आढळतो म्हणून त्याला एंडो पॅरासाइट असं म्हटलेलं आहे. इट कॉजेस ॲमिबॉइक डिसेंट्री, याच्यामुळे आपल्याला काय होतं, ॲमिबॉइक डिसेंट्री हा डिसीज होतो. दिस इज ॲमिबॉइड प्रोटोझोन्स. लॅटर ऑन फ्लॅजिलेटेड प्रोटोझोन्स. फ्लॅजिलेटेड सोपं आहे पहा, खूप 2-2 वळीमध्ये त्याचं डिस्क्रिप्शन आहे. फ्लॅजिलेटेड म्हणजे काय, दिस ऑर्गॅनिझम्स हॅव्हिंग फ्लॅजेला ॲज अ लोकोमोटरी ऑर्गन. म्हणजेच काय, या ऑर्गॅनिझममध्ये काय असतात, फ्लॅजेला असतात. जर तुम्ही पाहिलं तर त्याची डायग्राम जर आपल्याला पाहायची म्हटली तर हाय पहा, फ्लॅजिलेटेड प्रोटोझोन्स. ट्रायपॅनसोमा ही जी डायग्राम तुम्हाला दाखवते मी, तो कोण आहे किंवा हा लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम कुठला आहे तर ट्रायपॅनसोमा. म्हणजे काय, फ्लॅजिलेटेड प्रोटोझोन्स, फ्लॅजिला ॲज अ लोकोमोटरी ऑर्गन. दिस ट्रायपॅनसोमा कॉजेस द डिसीज दॅट इज स्लीपिंग सिकनेस. या ट्रायपॅनसोमामुळे काय होतं, स्लीपिंग सिकनेस नावाचा आजार होतो. म्हणजे सतत झोप लागते त्या व्यक्तीला, त्याला म्हणायचं स्लीपिंग सिकनेस. त्याच्यानंतर सिलिएटेड प्रोटोझोन्स. सिलिएटेड प्रोटोझोन्स, सिलिएटेड प्रोटोझोन्स त्याच्यामध्ये तुम्हाला माहिती आहे, एक्झाम्पल पॅरामोशियम. तुम्ही तर हा शिकलेलाच आहे, पॅरामोशियमच्या अगोदर त्याची डायग्राम तुम्ही पाहिलेलीच आहे पॅरामोशियमची. तर सिलिया ॲज अ लोकोमोटरी ऑर्गन. सिलिया ॲज अ लोकोमोटरी ऑर्गन, एक्झाम्पल पॅरामोशियम. एक्झाम्पल त्याचं काय आहे, पॅरामोशियम. आता ह्याच्यामध्ये हा तुम्हाला पॅरामोशियम दिसतोय. आता मी मुद्दामून तिथं डायग्राम काढलेले नाही आहेत, कारण तुमच्या पुस्तकात ह्या डायग्राम आहेत, त्याच्यामुळे तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये डायग्राम काढायचे आहेत. हा पॅरामोशियम आहे. सिलिएटेड म्हटलंय पहा, म्हणजेच त्याच्या बॉडीवरती तुम्हाला अशा छोट्या छोट्या रेषा दिसत आहेत, त्या काय आहेत तर सिलिया आहेत. म्हणजेच विथ द हेल्प ऑफ दिस सिलिया दे कॅन मूव्ह फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. सिलिएटेड प्रोटोझोन्स. ठीक आहे. त्याच्यानंतर स्पोरोझोन प्रोटोझोन किंवा स्पोरो म्हणजे काय, स्पोर्स. एक्झाम्पल काय पहा, म्हणजे या ऑर्गॅनिझममध्ये किंवा त्याच्या लाईफ सायकलमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे स्पोर्स डेव्हलप झालेले आपल्याला पाहायला मिळतात. स्पोरोझोन प्रोटोझोआ असं म्हणतात त्याला. ठीक आहे. एक्झाम्पल काय पहा, प्लास्मोडियम. एक्झाम्पल प्लास्मोडियम. दिस प्लास्मोडियम कॉजेस मलेरिया. माहिती आहे तुम्हाला हे मलेरिया तर सगळ्यांच्या परिचयाचा आहेच आहे. म्हणजेच या प्लास्मोडियममुळं काय होतं, आपल्याला मलेरिया हा डिसीज होतो. इट फॉर्म्स डिफरंट स्पोर्स इन देअर लाईफ सायकल किंवा लाईफ स्टेज. आता लाईफ स्टेज वगैरे आपल्याला काही पाहायचं नाहीये, एवढं लक्षात ठेवा. त्याच्या म्हणजे प्लाझ्मोडियमच्या लाईफ सायकलमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे स्पोर्स तयार होतात, म्हणून तिथं आपल्याला हे शिकायचे स्पोरोझोन प्रोटोझोआ. ठीक आहे. त्याच्यानंतर पुढचा ग्रुप आपल्याला पाहायचा आहे डायनोफ्लॅजिलेट्स. डायनोफ्लॅजिलेट्स. डायनोफ्लॅजिलेट्स आता त्याची डायग्राम काढलेली आहे पहा, हा डायनोफ्लॅजिलेट्स आहे. ठीक आहे. तर डायनोफ्लॅजिलेट्सची डायग्राम रफ काढलेली आहे मी, आणि हे पण तुम्हाला डायग्राम दाखवते. तर डायनोफ्लॅजिलेट्समध्ये पहा, दे आर जनरली ॲक्वॅटिक. मोस्टली दे आर ॲक्वॅटिक ऑर मरीन. हे लक्षात येते. डायनोफ्लॅजिलेट फक्त आपण पाहूया. तर याच्यामध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर दिस डायनोफ्लॅजिलेट्स मोस्टली ॲक्वॅटिक दॅट इज मरीन, म्हणजेच खाऱ्या पाण्यामध्ये आढळणारे आहेत. दे हॅव्हिंग सेल प्लेट विच इज मेड अप ऑफ सेल्युलोज. म्हणजेच ह्या ज्या तुम्हाला दिसत आहेत ह्या सगळ्या काय आहेत, सेल प्लेट्स आहेत, विच इज मेड अप ऑफ सेल्युलोज अँड दे आर स्टिफ, म्हणजे खूप कडक असतात. दिस डायनोफ्लॅजिलेट्स हॅव्हिंग 2 फ्लॅजेला दॅट इज ट्रान्सवर्स, म्हणजे आडवा एक फ्लॅजेला दिसतोय पहा हा, आणि हा एक कसा आहे लॉन्जिट्युडिनल आहे. लॉन्जिट्युडिनल म्हणजे
असा उभा म्हणजे किंवा खालच्या दिशेला असता, लॉन्जिट्युडिनल. दिस डायनोफ्लॅजिलेट्स हॅव्हिंग 2 फ्लॅजेला दॅट इज ट्रान्सवर्स अँड लॉन्जिट्युडिनल. आणि त्याचं महत्त्वाचं कॅरेक्टरिस्टिक आहे दे हॅव्हिंग सेल्युलोजिक स्टिपलेट्स. कडक असतात, स्टिप म्हणजे कडक. ठीक आहे, हा डायनोफ्लॅजिलेट्स तुम्ही पाहिला. पुढचं कॅरेक्टर त्याचं महत्त्वाचं काय पहा, दे आर कलरफुल ड्यू टू डिफरंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. हा जो डायनोफ्लॅजिलेट्स आहेत ते कसे असतात, कलरफुल असतात ड्यू टू डिफरंट टाईप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. आता आपल्याला माहिती आहे क्लोरोफिल म्हटलं की कलर कसा येतो, हिरवा येतो. तसंच हे जे डायनोफ्लॅजिलेट्स आहेत त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या कलरचे पिगमेंट असतात, म्हणजेच येलो, ग्रीन, ब्राऊन, ब्ल्यू, रेड. देअरफॉर दे आर कलरफुल. आता इथे एक एक्झाम्पल दाखवलंय पहा, लिहिलंय आपण इथे, गोनावलॅक्स. गोनावलॅक्स इट इज द डायनोफ्लॅजिलेट्स. दिस गोनावलॅक्स फॉर्म्स द रेड टाइड्स. हा जो काही ऑर्गॅनिझम आहे किंवा हा जो डायनोफ्लॅजिलेट आहे इट इज रेड कलर्ड, म्हणून आपण रेडनीच लिहिलंय पहा. कसा आहे, रेड कलरचाच असतो. अँड व्हेन दिस गोनावलॅक्स प्रोड्युसेस इन लार्ज अमाऊंट, जर ह्याचं रिप्रोडक्शन खूप झालं तर काय होतं पहा, इट फॉर्म्स द रेड टाइड इन ओशन. रेड टाइड, टाइड म्हणजे काय, वेव्ज माहिती आहेत तुम्हाला, तरंग म्हणतो आपण. वेव्ज समुद्रामध्ये ज्या लाटा तयार होतात की नाही त्याला काय म्हणतात, टाइड्स. म्हणजे त्या समुद्राच्या लाटा कशा दिसतात आपल्याला, रेड कलरच्या दिसतात, म्हणजेच काय त्याला म्हणायचं, रेड टाइड्स. इट मेक इवन सी ॲपियर रेड. त्याच्यामुळं काय होतं, रेड आपल्याला समुद्र जो आहे तो कसा दिसतो, रेड कलरचा दिसतो. दिसतंय तुम्हाला पिक्चर, तर हे समुद्राच्या लाटा दिसत आहेत पहा, आणि हा रेड कलरचा गोनावलॅक्स आहे. म्हणजेच काय, इट मेक्स रेड टाइड्स इन द ओशन. लक्षात आलं, रेड टाइड. इट मेक्स इवन सी ॲपियर रेड, की ज्याच्यामुळे काय होतं आपल्याला समुद्र अगदी लाल झाल्यासारखा दिसतो. आता इथं आपण रफ डायग्राम काढली डायनोफ्लॅजिलेट्सची, आपल्याला समजण्यासाठी काढलेलं आहे. हे 2 प्रकारचे फ्लॅजिलेट मी तुम्हाला रिअल डायग्राम तर दाखवलीच आहे. हे झालं डायनोफ्लॅजिलेट्स. हे लक्षात ठेवा, हे गोनावलॅक्स आणि रेड टाइड कोण तयार करतं, तर डायनोफ्लॅजिलेट्स म्हणजेच गोनावलॅक्स काय तयार करतात, तर रेड टाइड. ठीक आहे, त्याच्यानंतर पुढचा आहे पहा फंजाई लाईक प्रोटिस्ट. फंजाई लाईक प्रोटिस्ट दे आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज स्लाइम मोल्ड्स. तर फंजाई लाईक आहे, तर मग आपण अगोदर त्याची डायग्राम पाहूया, मग आपण पुढचं पाहूया. आता हे काय दिसतंय पहा, स्लाइम मोल्ड्स आहेत. हे सगळे काय आहेत, फंजाई लाईक ऑर्गॅनिझम किंवा प्रोटिस्ट आहेत. आणि कुठं आलेले दिसत आहेत बरं आपल्याला हे, तर हे झाडाचा एक उंडका आहे, झाडाचा उंडका आहे, आणि त्याच्यावरती आपल्याला असे स्लाइम मोल्ड्स आलेला दिसते. हे स्लाइम मोल्ड किंवा फंजाई आहेत. आता फंजाई तुम्हाला माहिती आहेत, बुरशी म्हणतो आपण, फंजाई लाईक प्रोटिस्ट. ठीक आहे, तर इथं काय पाहिलेलं आपण, कॉमनली दे बिलॉंग्स टू ग्रुप मिक्झोमायसिट्स. हे कुठल्या ग्रुपमध्ये येतात हे फंजाई लाईक प्रोटिस्ट, तर मिक्झोमायसिट्स. आता फंजाईचे खूप ग्रुप्स आहेत, फक्त इथे एवढंच लक्षात ठेवा, मिक्झोमायसिट्समध्ये हे फंजाई लाईक प्रोटिस्ट येतात. ठीक आहे, दे आर सॅप्रोफायटिक ऑर्गॅनिझम्स. सॅप्रोफायटिक याचा अर्थ इथं पुढे दिलाय पहा, ग्रोज ऑन डिकेईंग लिव्ज. आत्ताच तुम्हाला दाखवलं मी, हे कुठं येतात स्लाइम मोल्ड्स किंवा फंजाई लाईक प्रोटिस्ट, तर डिकेईंग लिव्ज असतील किंवा ट्री ट्रंक्स असतील, म्हणजे झाडाचे बुंधे, किंवा जे कुजलेली पानं वगैरे खाली पडलेली असतात त्याच्यावरती आपल्याला हे फंजाई म्हणजेच बुरशी आपल्याला आलेले दिसते. सॅप्रोफायटिक म्हणजेच जे ऑर्गॅनिझम्स डेड ऑर्गॅनिक मॅटरचा यूज त्यांच्या अन्नासाठी करतात त्याला म्हणायचं सॅप्रोफायटिक. आता हे डिकेईंग म्हणजे कुजणारी पानं किंवा ओंडके लाकडाचे हे सगळे डिकेईंग मटेरियल आहे, आणि त्याच्यावरती हे फंगस येतं म्हणून त्याला म्हणायचं सॅप्रोफायटिक. Cells of this fungi aggregate and forms large cell mass called plasmodium. मग हे कसं तयार होतं पहा, फंजाई लाईक प्रोटिस्ट किंवा स्लाइम मोल्ड्स. तर इथे दाखवले पहा, सेल्स ऑफ दिस फंगल किंवा फंजाई. समजा एखादी ही
फंजाई लाईक प्रोटिस्टची एक सेल आहे. दिस सेल अंडरगोज मायटोटिक सेल डिव्हिजन अँड फॉर्म्स मल्टीन्यूक्लिएटेड मास ऑफ सेल्स. आता हे सगळं डिटेलमध्ये मी काही सांगणार नाही. हे II-N न्यूक्लियस, मायटोटिक डिव्हिजन वगैरे आहे, हे तुम्हाला आत्ता काही नाहीये. फक्त कसं तयार झालेलं आहे सांगितलं. सेल्स ऑफ दिस फंजाय ॲग्रिगेट म्हणजे एकत्र येतात. म्हणजे अशा सेल्समध्ये असलेला न्यूक्लियस काय होतो, डिवाइड होत राहतो आणि त्याचं हे जे आहे आत काय असणार आहे, सायटोप्लाझम असणार आहे ह्याच्यामध्ये. तर हे मास जे आहे ते वाढत राहतं आणि त्याच्यामध्ये न्यूक्लिया वाढत राहतात. म्हणून इथे म्हटलंय बा, मल्टी न्यूक्लिएटेड लार्ज सेल मास बिकम प्रोड्युस्ड कॉल्ड ॲज प्लास्मोडियम. आता हा प्लास्मोडियम, मगाशी आपण प्लास्मोडियम शिकलेला आहे. स्पोरोझोन प्रोटोझोआमध्ये प्लास्मोडियमचा नाव ऐकलं, परंतु तो प्लास्मोडियम हा नाहीये. इथं लिहिलंय पहा, नॉट अ मलेरिया कॉझिंग ऑर्गॅनिझम. हा मलेरिया कॉझिंग प्लास्मोडियम नाहीये, हा काय आहे, स्लाइम मोल्ड आहे. ठीक आहे. स्पोर्स ऑफ प्लास्मोडियम आर व्हेरी टफ अँड सर्वाइव्ह इवन व्हेरी हार्श कंडिशन. ह्या प्लास्मोडियमचे जे स्पोर्स असतात ते खूप टणक असतात, टफ असतात आणि सर्वाइव्ह म्हणजे जिवंत राहतात. इवन व्हेरी हार्श कंडिशन, खूप कठीण परिस्थिती असेल त्यावेळेस देखील ते फंजाई किंवा हे प्लास्मोडियमचे स्पोर्स, बीजाणू काय राहतात, जिवंत राहतात. फंजाई लाईक प्रोटिस्ट, लक्षात ठेवा हे. ठीक आहे. आणि शेवटचा ऑर्गॅनिझम आहे पहा, युग्लिनॉइड्स किंवा शेवटचा ग्रुप आहे युग्लिनॉइड्स. युग्लिनॉइड्सची तुम्हाला डायग्राम अगोदर दाखवते, मग त्याचं डिस्क्रिप्शन पाहूया. हा युग्लिन आहे पहा, एक्झाम्पल युग्लिनॉइड्सचं कुठलं आहे, हे युग्लिन आहे. ठीक आहे. ही डायग्राम तुमच्या पुस्तकात पण आहे आणि मी ही डायग्राम आपण तुम्हाला इथे दाखवते पण. ठीक आहे. हा आहे युग्लिना. त्याच्यानंतर इथं काय लिहिलंय पहा, एक्झाम्पल युग्लिना, दे आर विदाउट सेल वॉल. आता इथं डायग्राम रफ काढली आहे पहा, हा युग्लिना काढलाय. दे आर विदाउट सेल वॉल बट हॅव्हिंग टफ कव्हरिंग ऑफ प्रोटिनॅशियस पेलिकल. या युग्लिनीच्या भोवती सेल वॉल नसते, परंतु एक टफ, कठीण कव्हरिंग आपल्याला पाहायला मिळतं. आणि ते कशांचं बनलेलं असतं, तर प्रोटीनचं असतं आणि त्याला काय म्हणतात, पेलिकल. म्हणजेच प्रोटिनॅशियस लेअर कॉल्ड ॲज पेलिकल. Later on, this euglena having two flagella, that is one is short and another is long. They shows mixotropic type of nutrition. मगाशी मी तुम्हाला याचा अर्थ सांगितला होता. Mixotropic type of nutrition म्हणजे काय? They have pigments like plants for the photosynthesis in the presence of light. म्हणजे हा युग्लिना काय करतो पहा, ज्यावेळेस सनलाईट असेल त्यावेळेस प्लांट सारखंच फोटोसिंथेसिस करतो, कारण त्याच्यामध्ये क्लोरोफिल पिगमेंट्स आहेत. लाईट ज्यावेळेस असेल त्यावेळेस तो काय करतो, प्लांट सारखं फोटोसिंथेसिस करतो. बट दे ऑल्सो बिहेव लाईक हेटेरोट्रॉप्स इन द अब्सेन्स ऑफ लाईट. परंतु ज्यावेळेस लाईट नसेल, सूर्यप्रकाश नसेल, त्यावेळेस हा युग्लिना काय करतो, इट्स द अदर ऑर्गॅनिझम. मग तो काय करतो, दुसऱ्या ऑर्गॅनिझमला खातो, लाईक हेटेरोट्रॉप्स. म्हणजेच दोन्ही प्रकार पाहायला मिळतात आपल्याला, ऑटोट्रॉप्स आणि हेटेरोट्रॉप्स. So, such a type of nutrition is called as mixotropic type of nutrition. These are the kingdom protista. Kingdom protista त्याच्यामध्ये आपण जवळजवळ 5 प्रकार पाहिलेले आहेत. प्लांट लाईक प्रोटिस्ट, ॲनिमल लाईक प्रोटिस्ट, डायनोफ्लॅजिलेट्स, युग्लिनॉइड्स आणि फंजाई लाईक प्रोटिस्ट. खूप सोप्या पद्धतीने पाहिलेलं आहे. त्याच्यामुळं व्यवस्थित व्हिडिओ पहा आणि समजून घ्या. थँक्यू.